بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ ہم پہلے مل چکے ہیں. تو میرا نام ڈاکٹر اسد امتیاز ہے اور ہم موجود ہے واقع ہاسپٹل اور میں. ہمارے ساتھ ہمارے فاطمہ سب ویلفیئر کے والنٹیئرز موجود ہیں دونوں طرف. ظاہر آپ بھی والنٹیئرز ہیں اور یہ بھی والنٹیئرز ہی ہیں. تو آج کی ہماری جو چھوٹی سی تقریب کا مقصد میں بیان کر دوں وہ ہے ایکنالجمنٹ اینڈ اپریسیشن اینڈ مورال بلڈنگ. یو وڈ اگری کہ وی آر ان بلڈ کہ ہم انسینٹیو بیسڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسینٹیو بیسڈ بنایا ہے. یعنی دیکھیں جنت کا بھی ہمیں جو ہے نا وہ ایک انسینٹیو دیا گیا ہے, ایسے ڈرائیو دی گئی ہے کہ ہم اس کے لیے ساری عمر کوششیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے دنیاوی معاملات میں بھی جب بھی ہم جو بھی کام کریں, چاہے وہ ہماری ایجوکیشن ہے, کیریئر ہے, یا ہمارے اپنے پرسنل بینیفٹ کے چیزیں ہیں, اور اس سے ہٹ کے جو ایسے کارے ہیں جو اس میں جو بے لوس ہوتے ہیں, جس میں ہمیں پرسنلی کچھ مٹیریلسٹک گین نہیں ہوتا, لیکن اس کا ایسی سیٹسفیکشن اور پیس آف مائنڈ ملتا ہے کہ یو ڈو فار دیٹ میٹر ان سینس. اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو گئے. تو اس سلسلے میں آپس میں ہم موجود ہیں یہ گفٹ یونیورسٹی کے جو طلبا خاص طور پر سوسائٹی اور سوشل ویلفیئر, وہ ہمارے ساتھ ان کے اسٹوڈنٹس وہ موجود ہیں جنہوں نے 2 weeks سرو کیا فاطمہ سر دسترخوان پہ. آئی ہوپ اٹ مسٹ بی سول انریچنگ سوشل ایکسپیرئنس. تو ہم نے آج جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ایوارڈ سیریمنی ہے, سرٹیفکیٹ جو ہم ان کو بھی دیں گے, اور ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا جو ہمارے اپنے والنٹیئرز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ملایا, یو نو کہ دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑا ہے, کبھی بھی اس کو انڈر ریٹ نہ کریں. بلکہ مجھے کس نے کہا تھا, شاہ جہانگیر بھائی نے کہا تھا کہ جو اللہ کی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کی خدمات کی ایکنالجمنٹ کے لیے بھی یہ ایک ہمیں موقع مل گیا. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تقریب انجمن ستائش باہمی ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کی پازیٹیو سینس میں تعریف کریں گے. اینڈ یو اگری آپ سائیکالوجی آپ نے کہا سائیکالوجی پڑھتے ہیں کہ بچوں کو بھی باقیوں کو سب کو جب آپ پازیٹیو موٹیویشن دیتے ہیں تعریف کر کے تو اس میں اور انرجی آتی ہے. بلکہ یہاں پہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا. جی میرے والد صاحب کی ساری عمر یہی میں سے لفظ یوز کروں گا طریقہ واردات رہا کہ وہ میری اتنی تعریف کر دیتے تھے کہ میرا بیٹا میں فلانا نے دسیا وہ این جے وہ این جے. اب میں اندر سے انسان کو اپنا تو پتا ہوتا ہے میں پریشان ہو رہا ہوں کہ یا اللہ ان کو پتا لگ گیا تو پھر کیا ہوگا. لیکن having said all that, بیک آف دا مائنڈ پہ کہیں یہ خیال آتا تھا کہ یار میرا باپ میرے بارے میں اتنا ہائی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے, پریشر ہم پہ آ جاتا ہے. تو ہمیں کچھ مجھے یار آئی شوڈ بی ڈوئنگ سچ اسٹف اور آئی شوڈ امپرووائز مائی سیلف. یو وڈ ایگری ود دیٹ. اور اگر مجھے برا کہا جائے, وہ کسی نے بڑا زبردست لکھا کہ اگر اف یو روئن یور ریپوٹیشن یو آر فری ایکچولی. آپ فری ہے میرا یاد جو مسیح کرے تو پریشر تو بڑھ جاتا ہے. یقین کریں یہ عزت اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی جسے چاہے عزت دیتا ہے. تمہاری بہت مشکل چیز ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل چیز ہے کیونکہ وہ اس پہ ایکشن آ جاتا ہے, لوگوں کو اس سے توقعات ہو جاتی ہیں. You would agree with that. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو آج کی تقریب ہے اس میں آئی ہوپ کہ آپ کو جو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے وہ صرف سرٹیفکیٹ نہیں ہے, وہ آئی ایم شیور کہ آپ کی سیریز امپروو ہوں گی. اور میں ابھی ان کو یہ بتا رہا تھا کہ آئی ہیو بین ابراڈ, تو وہاں میں کیا لیا کہ وہ جو سی وی تھی نا وہ جب انٹروڈیوس کر جاتے تھے وہ سائڈ پہ رکھ دیتے تھے. یار ہمیں پتا ہے آپ نے MBBS کیا ہوگا تو یہاں آئے نا, پتہ ہے آپ نے آبزرو کی ہوگی, اور کہتے ہیں کیا آپ نے واٹ ایکسٹرا یو ہیو ڈن ان یور لائف. تو کمیونٹی کو کتنا سرو کیا, یس ہاؤ پروڈکٹیو یو ہیو بین. اور یہ صرف تھوڑا سا کام کریں, اور ہاؤ پروڈکٹیو یو ہیو بین. اور یہ
क्या करना चाहिए? ये बात सिर्फ फॉरेन में नहीं, बल्कि आप वीजा लेने भी जाएंगे ना जब आप उधर भी वो चीज वो तो बहुत ज्यादा इंसानियत को और इन चीजों को मानते हैं। इवन सो मैं फातिमा की बात करता हूँ। फातिमा मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसको इन सेंस उसका नाम जिंदा रखा इन सारी एक्टिविटीज के जरिए। तो उसमें वो एकेडमिकली इतनी जीनियस नहीं थी जितनी इन सारी चीजों में थी, कंपैशन में, जैवलिन थ्रो में, पेंटिंग्स में, जिसे कहते हैं कि एस्थेटिक सेंस। क्योंकि जब आप किसी, मेरे नजर में जब आप किसी, आपके अंदर ये एस्थेटिक सेंस होती है ना, वो सिर्फ एक कंपार्टमेंट में नहीं होती लाइफ में, वो हर कंपार्टमेंट में परवेल करती है। व्हाट एवर यू डू बिजनेस। अभी मैं गया हुआ था आपकी यूनिवर्सिटी में सेमिनार का एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो मैं वहां पे देख रहा था, बड़ा जबरदस्त एक फिक्रा था कि ट्रू एंटरप्रेन्योर वो होता है जो दूसरों को फैसिलिटेट करे। एंटरप्रेन्योरशिप जी एंटरप्राइज बनाना, ऐसा सिस्टम बनाना कि दूसरों को फायदा हो। वो है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था द प्रेफरेंस ऑफ वैल्यू मेकिंग ओवर मनी। यानी कि आपने पैसा तो कमाना है, वो सारी चीज है, लेकिन आप अपनी वैल्यू और अपनी गुडविल को इंपॉर्टेंस दें, तो वो बाकी चीजें वैसे ही इंप्रूव हो जाएंगी। तो जनाब थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में मैंने काफी ज्यादा टाइम ले लिया और आई होप कि आपका वो वहां पे जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा होगा। अगर हम आपसे थोड़ा बहुत दो लाइनें, बिल्कुल सर, तो कैसा आपको लगा? आई होप यू फेल्ट गुड। ठीक है, आपको अच्छा लगा हम लोगों को इस चीज में पार्टिसिपेट करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन और पर्सनल पीस जो है ना वो हम लोगों को मिला। बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल होगा कि हैव यू बीन टू सच एक्टिविटी बिफोर, कि आप इस तरह किसी दस्तरखान पे जाए या सो इट वाज प्रैक्टिकली ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू? ये एक नया एक्सपीरियंस भी था। इससे सीवी तो जैसे आपने कहा कि उसमें एक चीज ऐड हो एकेडमिकली, हाँ, लेकिन उसके अलावा हम लोगों को इस एक्टिविटी से जो पर्सनली जो एक्सपीरियंस मिला वो पीस, सेटिस्फेक्शन और लोगों के साथ जो इंटरेक्ट करके उनका एक मेंटली हम लोगों को कैसे पता मॉरली सपोर्ट भी हम लोगों को मिली। क्योंकि इसकी आपने जो लफ्ज मॉरली यूज किया, जो मैंने पहले भी कहा था, याद रखें कि हमारी आजमाइश ही मॉरल स्फीयर में होती है, इखलाकी दायरे में। और लेट मी से कि अल्लाह ताला एक इखलाकी हस्ती है। अगर आप देखें कुरान पाक तो 75% इखलाकियात से भरा हुआ है। बहुत सारे लोग इस चीज में कहते हैं जी इसमें साइंस फलानी चीज नहीं है। भाई वो अल्लाह ताला ने आपको ब्रेन, दिमाग का कंप्यूटर दिया है और आपको बता दें कि नो इट, यूज इट, ठीक है, आप कर रहे हैं, वो उसके बाद उन चीजों को भी एड्रेस किया गया है वहां पे। तो इसलिए बिल्कुल मॉरल आप कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन हुई है, एंड आई एम श्योर कि इससे आपको मजीद भी होगा कि इस तरह की एक्टिविटीज ये हम लोगों के लिए मोटिवेट का काम करके हम नेक्स्ट भी इस तरह के कुछ काम करेंगे प्लीज। और आप कुछ कहना चाहें? सर हमारी सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ हमारी बहुत लर्निंग हुई है। यहाँ आते पहले हम बहुत फ्री माइंड होते थे, हमें पता ही नहीं था कि हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं। जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमारा माइंड फ्री होता है, हम जितना जिए हैं तो वो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन किसी के पेट में आधा पे ऐसे कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे स्प्लीन है, ये लिवर है, सारी चीजें मेरे माइंड को, तो फिर मैं कुछ भी गेन नहीं कर रहा। तो आप यू वुड एग्री कि हर एक में ये जैसे कहते हैं जरा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरूरत है, हर में ये पोटेंशियल होता है। उनको अगर मौका मिला, अगर एक्सपोजर नहीं हुआ तो आपको कैसे पता चल सकता है कि यार लोग कैसे, अगर मैं अपने सर्कल में रहूंगा, जैसे पुराने बात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पूछा जाएगा तो तू अपने अहलो यार को खोया रहा, ये लफ्ज है क्या, इसका मतलब क्या है? तो भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आप ब्लेस्ड हैं, आपको पैसा है, दौलत, औलाद सब कुछ मिली हुई है, तो अगर आप अपने सर्कल से पाँव बाहर नहीं निकालते, जो तो इसमें हम भी शामिल रहे हैं, तो आपको वो हल्ला गुल्ला, वो सारी चीज, वो फन, वो नेमतें, वही लाइफ लगती रहती है, वो लाइफ आपको सेटिस्फाई भी नहीं करती, है। आप चैन रहते हैं उसके
Thank you.